اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت، قرآن و صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، ڈیوائڈ نہ ہو، تفرقے میں نہ پٹو، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ علی جی نے کسی کے اوپر فتویٰ لگایا آج تک کہ وہ فلانا بندہ کافر ہے، یا میں نے کسی کے اوپر؟ تو مجھے تو اختلاف ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی، کہ آپ سے بھی میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ علی انجینئر صاحب کے بارے میں آپ بات کریں، تو آپ نے کہا بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور یار آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ حق گوئی کی بات کریں، سچائی کی بات کریں، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ قرآن و سنت وہ بندہ بیان کرتا ہے، آپ کے فرقوں کو لوگ چھوڑ گئے ہیں، دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ یہ فرقے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر احمد نصیر ایک مرتبہ سے پھر آج کے اس دوسرے ولاگ میں آپ کو آپ کے اپنے ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ہفتے کا دن ہے، 1 نومبر ہے اور سال ہے 2025۔ انتہائی اہم ایام ہیں، کرٹیکل پیریڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے۔ آپ کو کچھ اہم حقائق سے آگاہ کرنا ہے، چونکہ کیس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اہم پیش رفت اس وقت ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اوپننٹ سائڈ جو ہے آنریبل ناصر منہاج صاحب جو ہیں، ان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت جس طریقے سے کام کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر آتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے یعنی دن میں ہم نے جب ولاگ ایک پبلش کیا تو اس میں ناصر منہاج صاحب جو ہیں اور ساتھ میں جو مدعی مقدمہ ہیں حمیر علی قادری صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے پیمرا آفس کے باہر کھڑے ہوئے، اور جو کہ کمپلین کی گئی ہے جیو کے خلاف اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے خلاف، چونکہ ان کا یہ کلیم ہے کہ بھئی انہوں نے بائسڈ رہ کر اور جانبداری دکھا کر ہمارے کیس کو مبینہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، چونکہ یہ کیس پہلے ہی سے انڈر ٹرائل ہے اور بہت سارے اس میں تفتیش ہونا باقی ہے۔ تو آپ نے یعنی یہ کہ جانبداری اس طریقے سے دکھائی، علماء کرام کو پروگرام میں مدعو کیا یا ان کی آراء سے لوگوں کو آگاہ کیا جو کہ پہلے ہی سے انجینئر صاحب کے حق میں ہیں، یا تو آپ پروگرام کرنا چاہتے تھے تو آپ ان علماء کرام کو بھی آن بورڈ لیتے جو علماء کرام انجینئر صاحب کے خلاف فتاویٰ صادر کر چکے تھے۔ تو یہ اب تک کی اہم پیش رفت ہے۔ مزید آپ کو دوسری خبر دیتا چلوں آج کے اس ولاگ میں کہ میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، طبیعت میری ذرا کچھ ناساز ہے، تو ذرا آپ اس کو برداشت کیجیے گا اور سن لیجیے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ ایک صحافی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں، ایک ان کے گیسٹ ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، یہ کون ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے تئیں ایک جواب دیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو وہ دکھانے والا ہوں۔ اور میں آپ کو کلپ دکھانے سے پہلے ذرا آپ کے گوش گزار اور ذہن نشین ایک بات کراتا چلوں۔ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف اسلامی نظارتی کونسل سے ایک فیصلہ آ گیا یا فتویٰ نما رائے آ گئی۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سارے علماء کرام انجینئر صاحب کے خلاف فتاویٰ صادر کر چکے، اور بہت سارے علماء کرام انجینئر صاحب کے حق میں فتاویٰ صادر کر چکے۔ اب علماء کرام کچھ انجینئر صاحب کے حق میں ہیں، کچھ انجینئر صاحب کے خلاف ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن ابھی بھی کچھ جید علماء کرام اور مفتیان دین ہیں جو اس مسئلے پر بولے ہی نہیں، جنہوں نے اس مسئلے پر لب کشائی کی ہی نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں اس کلپ کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا مفتی طارق جمیل صاحب کو اس مسئلے پر لب کشائی کرنی چاہیے تھی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں سوال آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اس کی بنیادی وجوہات ناظرین کرام یہ ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام میں اس لیے بالخصوص لے رہا ہوں چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بہت حسین یادیں اور ملاقاتیں ہیں مولانا طارق جمیل صاحب سے، اور یہ معانقہ بھی ہوا ہے، مصافحہ بھی ہوا ہے، اور بغل گیری بھی ہوئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ تو اسی لیے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس موضوع پر
कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करानी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि भाई आया कि अगर ये गुस्ताखी है तो वो खुलकर बताते कि भाई ये गुस्ताखी है जो इंजीनियर साहब ने की है, और अगर ये गुस्ताखी नहीं है जो कि इंजीनियर साहब की साइड से ये कहा जा रहा है कि ये नकल कुफर का मामला है, तो मौलाना तारिक जमील साहब को मैदान में आकर बताना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि मौलाना तारिक जमील साहब को इस मामले में लबकुशाई करनी चाहिए थी और इंजीनियर साहब के हवाले से कुछ कहना चाहिए था, या यूं ही चुपके साधे हुए जिस तरह से वो खामोश बैठे हुए हैं इसी तरह से उनको किरदार अदा करना चाहिए था। और बहुत सारे मुफ्तियान किराम मुफ्तियान दीन हैं जो इस वक्त लबकुशाई इस मामले में नहीं कर रहे, लेकिन बिलखुसूस मौलाना तारिक जमील का इसलिए मैंने कह दिया कि मौलाना तारिक जमील साहब की मुलाकातें रही हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, बड़ी हसीन यादें और मुलाकातें रही हैं। आपको याद होगा कि हमने जब एक पॉडकास्ट किया था जनाब औरिया मकबूल जान साहब से, औरिया मकबूल जान साहब ने शदीद इख्तिलाफ किया था इंजीनियर साहब से और इंजीनियर साहब की कुछ बातों से। उसके बावजूद भी जब इंजीनियर साहब पर यह मामला पड़ा है, ये मसला दरपेश हुआ है, तो इंजीनियर साहब के हक में उन्होंने जाहिर है कि अपना एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कराया है औरिया मकबूल जान साहब ने, चूंकि औरिया मकबूल जान साहब की भी एक मुलाकात है इंजीनियर साहब से। तो लेकिन मैं समझता हूं कि तारिक जमील साहब की एक मुलाकात नहीं है, बहुत सारी मुलाकातें हैं। तो आप समझते हैं कि कोई ना कोई लबकुशाई की जानी चाहिए थी तारिक जमील साहब की जानिब से इंजीनियर साहब के हवाले से। अच्छा, ये लबकुशाई नहीं कि भाई इंजीनियर साहब ने जो किया वो नकल कुफर है, बल्कि अगर इंजीनियर साहब ने गुस्ताखाना जुमले बोले हैं मुबैना तौर पर तो तारिक जमील साहब को ये कहना चाहिए था आकर, क्योंकि इन्हीं से सीखा जाएगा ना भाई। यही तो उलमाए किराम है, यही तो उलमाए दीन है, यही तो मुफ्तियान किराम है, यही तो मुफ्तियान दीन है, यही सिखाएंगे उम्मत को, यही बताएंगे कि हकीकत क्या है। तो अगर आपको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं लबकुशाई करनी चाहिए थी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरा बताइए। अब मैं क्लिप की जानिब बढ़ रहा हूं कि जब एक सहाफ़ी साहब हैं उनकी जानिब से पूछा गया एक शख्सियत से इंजीनियर साहब की बाबत, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और फिर मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा, जरा क्लिप देख लीजिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान और सुन्नत, कुरान और सही हदीस को मजबूती से थाम लो, डिवाइड ना हो, तफरके में ना पटो, जो कि आजकल हो रहा है। एक दूसरे के पीछे लोग नमाजें नहीं पढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। अली जी ने किसी के ऊपर फतवा लगाया आज तक कि वो फलाना बंदा काफिर है, या मैंने किसी के ऊपर, तो मुझे तो इख्तलाफ है मौलाना तारिक जमील साहब से भी कि आपसे भी मैंने रब्ता किया, मैंने कहा कि अली इंजीनियर साहब के बारे में आप बात करें तो आपने कहा बेटा मैं माज़रत चाहता हूँ। और यार आपकी ड्यूटी है, आप हक गोई की बात करें, सच्चाई की बात करें, आप डरते क्यों हैं? कुरान और सुन्नत वो बंदा बयान करता है। आपके फ़िरकों को लोग छोड़ गए हैं, देवबंद बरेली अहले हदीस शिया, ये फ़िरके हैं, इनको छोड़ के वो कुरान और सुन्नत के साथ अटैच। मैं माज़रत चाहता हूँ, कुछ तबीयत नासाज है, एनर्जेटिक नहीं हूँ और उस तरह से मैं बात नहीं कर पा रहा आपसे, लेकिन आप ज़रा कबूल कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। अच्छा नाज़रीन कराम, इन्होंने कहा है कि भाई मैं शिकवा भी करता हूँ और मुझको शिकायत है मौलाना तारिक जमील साहब से कि जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप इंजीनियर साहब के हवाले से कोई बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा मैं माज़रत चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात कही। अब जो मुबैन है, बयान करने वाले हैं कि भाई आप भी तो बताएंगे ना कि हकीकत क्या है, गुस्ताखी क्या है, तौहीन क्या है, ये आप बताएंगे उम्मत को, ये आप उम्मत को बताएंगे, नौजवानों को बताएंगे, ताकि नौजवान ऐसे कलिमात से, ऐसे जुमलों से बाज रहें जो कि नकल कुफर पर भी मुश्तमिल हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो ये उलमाए किराम बताएंगे, मुफ्तियान दीन बताएंगे, लेकिन चूंकि ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जो बयान करने वाले हैं कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से जब बात की गई है, पूछा गया है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं माज़रत चाहता हूँ। ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इनकी तारिक जमील साहब से बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये बता रहे हैं कि इनकी बात हुई है तो ऑब्वियसली हम ये मान रहे हैं कि बात हुई होगी। और बात जो भी हुई है उन्होंने आकर कैमरे में बता दिया कि भाई उन्होंने कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ। क्यों माज़रत चाहते हैं? आपको तो बताना चाहिए था। आप समझते हैं कि तारिक जमील साहब को बताना चाहिए था? अगर समझते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और चौथी खबर आपको देता चलूँ कि नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पूरे केस को लेकर। तो आप इस हवाले से दुआ गो भी रहिए, जो उनको सुनने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, या जो नाक़िदीन हैं, हर हवाले से दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला करम के, फजल के और रहम के मामलात फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखे, सलामत रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती ऐसे हो गई हो तो अल्लाह के हुज़ूर तौबा तलबगार हूँ और माफ़ी का खास्तगार हूँ। अल्लाह नासिर। अगर आखिरत ना हुई तो फिर, तो वो जवाब में पता क्या कहता है आगे से, वो मैक्सिमिलियन, वो कहता है कि हजारों सच्चे पैगंबर झूठा वादा नहीं करते, हजारों पैगंबर एक ही बात कर रहे हैं
کہ تمہارا رب ایک ہے, تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے, یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں, آخرت کی تیاری کر لو. ہزاروں پیغمبر ہزاروں سال کی ہسٹری میں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں, مختلف علاقوں میں آئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بھی ان کی نہیں ہیں, اور بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے سب کا سورس ایک ہے. اور ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے, ہزاروں سچوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے, تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے, یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں, آخرت کی تیاری کر لو. اور ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.